Welcome back to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we can discuss the topic measures of monetary policy. Last class we already discussed some measures regarding this, that is it may be divided into two, that is measures for expansion of currency and credit and measures for controlling of credit. So the last class we already discussed the measures for expansion of currency and credit, and so today we are discussing the measures for controlling of credit. So it means that the Reserve Bank of India has a responsibility to ensure that money supply is within manageable limits, as unlimited expansion of money and credit results in inflation, so which ultimately affects the poor. So the Reserve Bank of India has been using credit control measures which can be classified into two categories, that is general or quantitative measures or selective or qualitative measures. So here we can say that the measures for controlling of credit, that is the Reserve Bank of India has the responsibility to ensure that money supply is within the manageable limits or not. If it is unlimited, the expansion of money and credit result in inflation of our country, and so which ultimately affects the poor class. So the Reserve Bank of India has been using credit control measures into two category, that is general measures or a selective measures. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്, അതായത് ബാങ്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം, ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയണം, ഈ മണി സപ്ലൈ അവരുടെ ലിമിറ്റ്സിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കടം ഒരുപാട് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല. അപ്പം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജബിൾ ലിമിറ്റ്സിലാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺട്രോളബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിനെ അലൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒന്ന് ജനറൽ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് ഓർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദി ജനറൽ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. So these are the general or quantitative measures, that is bank rate, open market operations, cash reserve requirement, statutory liquidity ratio, that is SLR, and the refinance policy. So first we can discuss what is bank rate, or we can discuss what is general or quantitative measures. So these are the measures are generally adopted by central banks in all the countries. That is, these measures adopted by the Reserve Bank affect the lendable sources of the commercial bank, which in turn affect the total volume of the credit and hence the total money supply. So these measures affect the total quantity of credit and the economy in general. So here the general or quantitative measures. These measures are generally adopted by central banks in all the countries. അപ്പോൾ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സുകളാണ്. ആൻഡ് സോ ദീസ് മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അഫക്ട് ദ ലെൻഡബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വിച്ച് അഫക്ട് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ലേ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വഴി റിസർവ് ബാങ്ക് എത്രത്തോളം മണി ക്രെഡിറ്റ് വോളിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ മണി സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So these measures affect the total quantity of credit and the economy in general. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലേ, റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില മെഷേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാങ്ക് റേറ്റ്, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ക്യാഷ് റിസർവ്, SLR, പിന്നെ അതുപോലെ റീഫിനാൻസ് പോളിസി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ബാങ്ക് റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഓൾറെഡി നോ ദി ടേം ബാങ്ക് റേറ്റ്. സോ ദ ട്രഡീഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് റേറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് it refers to the rate at which the central bank rediscounts the eligible bill, or in a broader sense we can say it refers to the minimum rate at which the central bank provides
financial accommodation to commercial bank in the discharge of its functions as a lender of the last resort. That is, it refers to the minimum rate at which central bank provide financial accommodation to commercial banks. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ലേ, നമ്മൾ പല ലോൺസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ FD ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ബാങ്കിന് അവരുടേതായ റേറ്റ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം റേറ്റ് ആറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ എന്തിനാണ്, ദി ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ലെൻഡർ ടു ദി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്. അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും സാധാരണക്കാർ, നമ്മൾ ജനറൽ പബ്ലിക് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലോൺ, മീഡിയം ടേം ലോൺസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാണ് ശരിക്കും ഒരു ലെൻഡർ, ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, ഒരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്. അപ്പം അവർക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ്. അപ്പം ബാങ്ക് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എങ്ങനെയാണ്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് എന്താണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണ് ലോൺ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലോണിൻ്റെ പുറത്തും ഇത്ര റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടാവണം, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സബ്സിഡി കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും ബോറോയിങ്സ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ്. അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് 1 കോടി രൂപ ലോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ. അവർ കുറച്ച് സാവകാശം ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ചോദിക്കും. അപ്പം ഈ മെഷേഴ്സ് എല്ലാം അവരെടുക്കുന്ന ആരുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ്, ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാങ്ക് ആ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ എ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സീക്ക് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എക്കോണമി എയ്തർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ മണി സപ്ലൈ ഓർ ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദ മണി സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് സെയിൽ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുക, ഗോൾഡ്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുക, വിൽക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സീക്സ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എക്കോണമി either by increasing the money supply or by decreasing the money supply. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഒന്നീ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ മണി സപ്ലൈ, ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിലൊരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിക്രീസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ COVID-19 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാങ്ക് റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇല്ലേ, ചില കേസുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ലോൺസ് അവൈലബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ എന്താണ് ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മറുവശത്ത് എന്താണ്, ചില ലോൺസിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അവർ കൂട്ടി. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് മണി സപ്ലൈ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. So here we can say is that the increase in money supply, the central bank purchase government securities from bank and the public. That is, ഒരു മണി സപ്ലൈ കൂടണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വഴി അത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ gold by the government. And the third is cash reserve requirement. Here the commercial bank is every country maintain a certain percentage of their deposit in the form of balances with the central bank, that is known as CRR. അതായത് ക്യാഷ് റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് CRR അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. That is, the maximum amount a bank can lend is equivalent to 90% of the total reserve. അപ്പം the RBI is empowered to vary the CRR between 3% to 15% of total demand and the time liability. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ,
ഒരു അധികം ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാസത്തെ ശമ്പളം 25,000 ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ 25,000 ചിലവാക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റിസർവായിട്ടൊരു 2,000 അല്ലെങ്കിൽ 5,000 1,000 എങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും. കാരണം എന്താണ്, പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു റിസർവ് മണി ഉണ്ടാവണം. അപ്പം അതുപോലെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, റിസർവായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്, അതായത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് ഒരു 50 crores കൊടുത്തു ഇല്ലേ, ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിലൊരു 10% റിസർവായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ആ 50 crores പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുക. ഇപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺ തരത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ജെനുവിൻ കേസാണെങ്കിൽ അവർ തരും. കാരണം അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന മണി എപ്പോഴും അവർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഇനി അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കുമെങ്കിലും ആ റിസർവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇയർ എൻഡിങ് വരെ അവരത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസർവ് എമൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് RBI കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാ ബാങ്കും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ചില റിസർവ് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു 10% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോട്ടൽ റിസർവിൻ്റെ 90% അവർക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കി ഒരു 10% എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, റിസർവായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് is statutory liquidity ratio, that is SLR. So apart from cash reserve requirement or the RBI Act 1934, all commercial banks are required to maintain under Section 24 of the Banking Regulation Act 1949 liquid assets in the form of cash or gold. And so this is known as statutory liquidity ratio അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്യാഷ് റിസർവ് ഒക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാഷ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് 10% നമ്മൾ റിസർവായിട്ട് ബാങ്ക് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അസറ്റുകൾ, ഒരു ലിക്വിഡ് അസറ്റായ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു റിസർവായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ 25% ഓഫ് ദിയർ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ്. അപ്പം അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ 25% എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതായത് ഒരു ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ആയ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്നി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചില അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇതിനെല്ലാം അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. എത്രയായിരിക്കണം, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ 25%. സോ accordingly it raises the liquidity ratio from 25% to 38%. The last is refinance policy. So refinance given by the Reserve Bank to the commercial bank affects their credit, but this system is changed from time to time to allow or disallow flows by bank. So over the years, effectiveness of refinance policy has come down because dependence of commercial bank on Reserve Bank of India for refinance has come down, except in case of subsidized refinance of agriculture and rural credit. ഇപ്പോൾ റീഫിനാൻസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ ടു ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ടു ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ റീഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് എന്താണ്, ക്രെഡിറ്റ് ആദ്യം അലോട്ട് ചെയ്തത് കൂടാതെ വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇറ്റ് മേ ബി ചേഞ്ച് ഫ്രം ടൈം ടു അലൗ ഓർ ഡിസലൗ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ബാങ്ക്. അതായത് ചില സമയത്ത് എന്താണ്, റീഫിനാൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കും, ചില സമയത്ത് അത് കൊടുക്കാറില്ല. സോ ഓവർ ദ ഇയർ റീഫിനാൻസ് പോളിസി ഹാസ് കം ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഓൺ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ റീഫിനാൻസ് ഹാസ് കം ഡൗൺ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റീഫിനാൻസ്. അപ്പം ചില കേസുകൾ, അതായത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല റീഫിനാൻസ്, പക്ഷേ അത് കുറഞ്ഞു വന്നു. ആകെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ്, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ്, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റീഫിനാൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലൊക്കെ ചെന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇല്ലേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇല്ലേ. കാരണം ഇനി റീഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സിഡീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ്
ഓവർഫ്ലോ ആകെ പോകുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെന്താണ് പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺസ്, അതായത് ഈ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോഴും ഈ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ചില നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സിന് നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, അപ്പം റീഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബാങ്കിനും ഇല്ല. പകരം എന്താണ് ഒരു സബ്സിഡൈഡ് റീഫിനാൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. സോ ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് ദി general or quantitative measures regarding the controlling of credit in our country. That is, Reserve Bank of India has a responsibility to ensure that money supply is within the manageable limits, and so they have classified into two categories. That is, they want to credit control measures regarding this, so they form general or quantitative measures, and in that they are again classified. So these measures affect the total quantity of credit and the economy in general. And so the general controls include bank rate, open market operation, cash reserve requirement, statutory liquidity ratio, and the refinance policy. So clear with the points. So this is the end of today's section. Hope you all understood the topic. So prepare well, learn well. Thank you.